Subscribe to Mufti Shoaib Muradabadi and press the bell icon. دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلبہ، آج ہم سب جو اس مجلس میں حاضر ہیں ایک بچے کی قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے عظیم المرتبت نعمت قرآن مقدس کی دولت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی بے تحاشا تعریفات خود قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن مقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کو مسلمانوں کو جو عطا کیا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مقدس کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ امتیوں میں سے ہر مسلمان پر قرآن مقدس کا کم از کم ناظرہ پڑھنا فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو جو قرآن مقدس کا کم از کم ناظرہ پڑھا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن مقدس نہیں اس کا دل کھڈل ہے، کھڈل سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا مقام اللہ نے دوسرا حق قرآن کا یہ رکھا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مقدس میں کن احکامات کا مکلف بنایا گیا، قرآن مقدس مسلمانوں سے کیا کہتا ہے، قرآن مقدس کیوں نازل کیا گیا، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، احکامات کا کیسے احکامات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان قرآن مقدس کے احکامات سے واقف ہو جائیں۔ تیسرا حکم اور تیسرا درجہ اور تیسرا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ جو احکامات قرآن مقدس کے ذریعے سے دیے گئے ان احکامات پر ہر مسلمان سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی بھی قرآن مقدس کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اسے دبوچ لیتا ہے وَهُوَ قَرِينٌ، اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو قرآن مقدس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ تو قرآن مقدس اللہ کا ایک شاندار دسترخوان ہے جس پر توحید کا دسترخوان لگا ہوا، کہیں پر ایمان کا دسترخوان لگا ہوا، کہیں پر رسالت کی وضاحت، کہیں پر جہنم کے ہولناکیاں، کہیں پر جنت کی وضاحتیں، کہیں پر مقامات، کہیں پر عذاب قبر کا تذکرہ، کہیں پر جہنم کے عذاب کا تذکرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن مقدس میں مسلمانوں پر بے انتہا انعامات کی بارشیں فرمائی ہیں۔ ان تمام تر احکامات میں سے صرف ایک حکم کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے۔ ویسے تو یہ اللہ کا شاندار دسترخوان ہے، پھیلا ہوا ہے، مضامین پھیلے ہوئے ہیں، ایک حکم کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ نے لاتعداد آیات میں قرآن مقدس کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور آج امت محمدیہ سب سے زیادہ اگر کسی سے بیزار ہو چکی تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ، جس آدمی نے نماز چھوڑ دی لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب قیامت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ،
इनके बाद कुछ नाखलफ लोग आएंगे, निकम्मे नाकारा लोग आएंगे। वो क्या काम करेंगे? अदाउस्सलात, नमाज को जाये कर देंगे, नमाज छोड़ेंगे वो धड़ल्ले से, नमाजों को कज़ा करेंगे धड़ल्ले से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुछ बाद में ऐसे लोग नाखलफ लोग आएंगे जो नमाजों का जनाजा निकाल के रख देंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अहले जहन्नम का तस्करा करते हुए, अनिल मुजरिमीन, जहन्नमियों से सवाल होगा, मा सलककुम फी सकर, किस गुनाह की वजह से तुम जहन्नम में आ गए? वो जो जवाब देते हैं उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अहले जहन्नम से जहन्नम का दरोगा, जिस फरिश्ते का नाम मालिक है, वो सवाल करेगा ऐसा कौन सा गुनाह तुम दुनिया में करते थे जिस गुनाह की वजह से तुम्हें जहन्नम में आना पड़ गया? तो वो जवाब जो दे रहे हैं, जहन्नमी खुद जवाब दे रहे हैं, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया के अंदर। तो मेरे बच्चों और मेरे अजीज तलबा और मेरे साथियों, हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें कि हमारी जिंदगियों में नमाज है कितनी, और कैसे हम अपने परवरदिगार के सामने खड़े हो सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है, अक़िमिस्सलाह लिदुलूकि शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा, कि तुम जो है सूरज तुलू होने से पहले से लेकर रात तक जो है नमाजें पढ़ो, और खास तौर से फजर की नमाज पढ़ो। इन्ना कुरआनल फजरी काना मशहूदा, फजर की तिलावत के वक्त, फजर की नमाज के वक्त फरिश्तों की आमद का वक्त होता है। तो हमने जो है अपनी जिंदगियों के अंदर नमाज का जनाजा निकाल के रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा कहते हैं, औसानी खलीली, मेरे खलील मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत और वसीयत फरमाई। 3 बातों की वसीयत फरमाई। पहली बात उसमें उन्होंने ये फरमाई, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। दूसरी नसीहत ये फरमाई, वला तत्रुका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा, कभी भी जानबूझकर कोई फर्ज नमाज मत छोड़ना। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हजरत अबू दरदा को ये जो नसीहत फरमा रहे थे, अबू दरदा की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। अबू दरदा के जरिए से हम गुनाहगार मुसलमानों को नसीहत फरमा रहे हैं कि ए अबू दरदा, मैं तुझे ये नसीहत करता हूं कि तेरी जिंदगी के अंदर 3 बातों को लाजिम पकड़ना कि कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वह इन कुत्तिअता व हुर्रिक़ता, तेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाए, तुझे जला दिया जाए। वला तत्रुका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी जानबूझकर फर्ज नमाज न छोड़ना। फमन तरकहा मुतअम्मिदन, अगर तूने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दी, फक़द खरज मिनल मिल्लती, मिल्लत इस्लामिया से निकल जाएगा, तो अल्लाह के जिम्मे से निकल जाएगा। अब तू किस हालत में जिंदगी गुजारे, तेरी जिंदगी की अल्लाह की तरफ से कोई गारंटी नहीं है। तो ये नमाज जो है अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु मिन अमलिही यौमल क़ियामती अस्सलातुहु, कि कल क़यामत में सबसे पहला सवाल जो इंसान से किया जाएगा उसके अमाल में से उसकी नमाज के बारे में सवाल होगा। कितनी नमाज पढ़ी तूने? कम सलातन इंदक, तेरे पास कितनी नमाज है? तो नमाज कयामत में अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान को मुसलमान, नेक मुसलमान मानने को तैयार नहीं जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं होगी।
پہلے نماز لا پھر بات ہوگی، پہلے نماز دکھا پھر آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الذین آمنوا، جنت کا جہاں کہیں بھی اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، اللہ پہلی بات کہتا پہلے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان ہی پر بس نہیں کیا، اچھے اعمال کیے، اور اس میں سر فہرست آدمی کی زندگی میں نماز ہے۔ نماز پڑھی، اچھے اعمال کیے، اچھی زندگیاں گزار کر وہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں پر یہ کہتا ہے لَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے بہت اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ کہیں پر یہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، فرشتوں کے دلوں میں، آسمانوں پر اور دنیا پر ان کے لیے سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو کوئی آدمی اللہ کے نزدیک اس وقت تک مقرب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ تو نماز واحد ذریعہ ہے، اس لیے قرآن جھنجھوڑتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کھیل گئے اس آیت کو سن کر، ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی بربادی۔ آگے کی آیت بتاتی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے جو نمازوں کے اندر کاہلی اور سستی برتتے ہیں۔ الذین هم یراءون، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیز طلبہ، اس قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر قرآن مقدس کے احکامات میں سے افضل ترین حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کافر اور مسلمان کے درمیان ایک فرق ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان ایک فرق ہے، اگر اس فرق کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر کافر اور مسلمان برابر ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز کا فرق ہے۔ کافر اس ٹائپ کی نماز عبادت نہیں کر سکتے جیسی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے طلبہ، ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کو لا کر دکھائیں گے، اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جو ہے جنت کی چابی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مسلمان کی معراج ہے۔ تو نماز کے بارے میں بے انتہا احادیث اور بے انتہا روایات اور قرآن کی آیات موجود ہیں، لیکن آج جو ہے 90% مسلمان نماز چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو قرآن مقدس جو ہے اگر ہم اس کے احکامات پر عمل نہ کریں گے، اور احکامات میں سے بھی افضل ترین حکم نماز ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت بتاتی ہے اللہ کے حبیب ایک طرف کھڑے ہو کر کہیں گے وقال الرسول، قیامت میں شفاعت بھی کریں گے شکایت بھی کریں گے۔ سب کو شفاعت یاد رہتی ہے کہ حضور شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کے الفاظ کو نقل کر کے بتاتا ہے شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے، اور رسول سے مراد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبقے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ ہے میری قوم کا طبقہ، یہ ہے میرے امتی جنہوں نے قرآن مقدس کو پشے پشت ڈال کر پھینک کر رکھ دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے مسلمان نے قرآن کو اٹھا کر پھینک دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ احکامات کی دھجیاں بکھیر دی، احکامات کو فراموش کر دیا، اسلام کے قوانین کو بکھیر کر رکھ دیا، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह कुरान में कहता है हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज की पाबंदी करो, खास तौर से फजर की नमाज की पाबंदी करते रहो, इसलिए कि ये नमाज ऐसी इबादत है कि इंसान को कल क़यामत में नजात अता फरमाएगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस कुरान मुकद्दस की तकमील पर कुरान के अंदर बेशुमार अहकामात हैं। मेरे तलबा भी ध्यान से सुने, यहाँ पर जो मेहनत कराई जाती है बच्चों से और नमाजों की जो तलकीन की जा रही है, ऐसे ही नहीं, हमारे सामने ये आयात हैं, अहादीस हैं जो हमें झंझोर कर रखती हैं कि हमारे बच्चे इस लायक बने कि पांचों वक्त के नमाजी हो जाएं। इस वजह से जो है आपके साथ जो है नमाज के सिलसिले में मेहनत होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को जो है कुरान का पैगाम, जब कुरान की तकमील होती है, कुरान के फजाइल पर बयान होता है। मैंने आपको कुरान का एक हुक्म सुनाया और वो हुक्म ऐसा है कि लातादाद आयात में बिखरा पड़ा है। हर कहीं अल्लाह ताला नमाज का तज़किरा करता है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हर कहीं अल्लाह नमाज के बारे में कहता है। और एक नमाज का नुस्खा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में अपने नबी से बात करता है कि आदमी जो है कारोबार को लेकर बड़ा परेशान है। अल्लाह ताला कुरान में नमाज का एक नुस्खा सोए पारे के आखिरी सफ़े पर बयान करता है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अपने घर वालों को और खुद जो है नमाज की पाबंदी करो। वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए नबी, खुद भी नमाज पढ़े, घर वाले भी नमाज पढ़े, हम आपसे रोजी नहीं चाहते, रोजी हम फराहम करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ही ने तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए बेहतरीन अंजाम रखा है। हुजूर से कहा जा रहा है परेशान ना हो, घर वालों को भी नमाज पढ़ाएं, खुद भी नमाज पढ़ें। घर का मुखिया तो ऐसा होना चाहिए जिसके सर पर कारोबार है, पांचों वक्त के साथ नवाफिल भी का भी एहतमाम हो, तहज्जुद का भी एहतमाम हो। छोटे से छोटा बच्चा नमाज के पढ़े, अपनी पेशानी को रगड़े। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर कह रहे हैं ला नस्अलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रोजी नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकुक, रोटी हम फराहम करेंगे तुम्हें, बस नमाज पढ़ आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला रोजियों के अंदर आसानियां पैदा फरमा देंगे। हर किसी को तावीज चाहिए, मैं आपको तावीज दे रहा हूं आज। हर किसी को चाहिए, नहीं अगर नक्शा बना दो, तावीज बना दो, बेहतरीन तावीज दे रहा हूं। घर का बच्चा, घर की औरतें, घर की मस्तूरात और घर का नौजवान लड़का ये सब नमाजी हो जाए, अल्लाह ताला रोजी के दहाने खोल देगा। वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नबी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को नमाज पढ़ो, रोजी हम फराहम करेंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। तो ये बेहतरीन है। जिस घर के अंदर 4-4, 5-5 नौजवान पड़े हुए सो रहे हों, जिनको सूरज देखकर शर्मा जाए, उनकी तलियों को सलाम करे कि खुदा के वास्ते उठ जाओ, और वो उठने का नाम न ले, तो ये समझता है इसके घर में रोजी उतरेगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। जिस काम का भी आगाज सुबह से होगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके अंदर बरकत अता फरमाता है। तो इसलिए अपने घर के अंदर नमाज को दुरुस्त करें, कारोबारी मसाइल सारे ही हल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को जो है, खास तौर से जो हजरात इस मजलिस में हाजिर हैं, जो बच्चे हाजिर हैं, अल्लाह हर एक को पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।